Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all English वालेकुम learners. अस्सलाम। Dear learners, this class is presented by MD Shamsul Haq, lecturer, Department of English, Harvard Darul Uloom Degree Madrasa. Dear learners, today's lecture is on right form of verbs. Already we have completed some words on right form of verbs. This is another class and it is very important class for you. Today's most of the examples are about conditional sentences to know about its right form of verbs. Some slides are shown and answer will be written from your answers. Yes, tell me, Adiyat, what is the first example? Adiyat, read please. Abdul Qadir, read please. If you read attentively, you make good result. If you read attentively, You will. this is first conditional conjunction. If this is first conditional sentence, if the first condition, if the subordinate clause is in present indefinite tense, the main clause will be future indefinite tense. Okay, so the answer is, if you read attentively, you will make good result. Is it correct? If you read attentively, you will make good result. This is first conditional case. Now we are going to the second slide. If it rained, I not go to college. বলো এটা কোন কন্ডিশনাল আছে আব্দুল কাদের? স্যার এটা ফার্স্ট কন্ডিশন আছে সম্ভবত। If No. it rained. If it rained, the subordinate clause is in past tense. জি স্যার। তো ফার্স্ট কন্ডিশনাল হয় কেমনে? It is second conditional. if যুক্ত বাক্য যদি past tense হয় তাহলে মেইন ক্লজে সাহায্যকারীভাবে would এবং মূল ভাবে বেস ফর্ম হবে। if it rained, যদি বৃষ্টি হতো, I would not go to college. ঠিক আছে না? if it rained, জি স্যার, past জি। indefinite tense, I would not go to college. So Mr. College. Adiyat, you read this sentence. জি স্যার। Read it. If she had Tell me bought the the answer. house, her children Speak ব্র্যাকেটটা তো loudly, দেখতে please. পাচ্ছি না। It is very জি স্যার। difficult to hear from your sound. একটু জোরে বলতে হবে। জি স্যার। If she had bought the house, her children, এটা Live ইটটা comfortably. বোধহয় ইফ হবে। এটা If হচ্ছে she থার্ড had bought কন্ডিশনাল। the house, এখানে জি। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে, সুতরাং জি। মেইন ক্লজের সাহায্যকারী ভাবে উড হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ এবং মূল ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম। সো আওয়ার আনসার উইল বি জি। if she had bought BOU, স্যার যে বি এর পর ওটা
Yes, Yes, it sir. will be correct automatically. If she had bought the জি house. house একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মেইন ক্লজের Yes, আগে sir. আসলে কমা দিতে হয়। ইটস অলসো গ্রামাটিক্যাল রুলস। ইফ শি হ্যাড বট দ্য হাউস, হার চিলড্রেন Our children would live yeah. would have বা might have। এখন মূল ভার্বের কয় নাম্বার ফর্ম হবে? প্রেজেন্ট ফর্ম না 3 পাস্ট ফর্ম number না পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম? কোন ফর্ম হবে? past participle লিভ কমফোর্টেবলি। জি জি sir live তার comfortably মানে যদি মহিলা বাড়িটা কিন্তু তার ছেলে সন্তানরা আরামে বসবাস করতে পারত। অর্থ এটা হচ্ছে আমাদের আনসার। সো উই আর জি গোইং টু দ্য স্যার নেক্সট স্লাইড। ইফ আই অ্যাম হেল্প বাই হার, আই অলসো হেল্প হার। আমাদের কন্ডিশনালকে ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল, জিরো কন্ডিশনাল আছে। এটাকে আমরা জিরো কন্ডিশনাল জি সেট করতে পারি, অর্থাৎ দুইটা একই টেন্সে যাবে। আবার যদি ফার্স্ট কন্ডিশনালের মধ্যে সেটাও হয়, সুতরাং আমরা লিখতে পারি if if I am help I am helped by her, by her I I লিখতে পারি I will also help her। যদি আমি তার কাছ থেকে সাহায্য yes প্রাপ্ত sir হই, আমিও তাকে সাহায্য করব। প্রথমটা আছে হুম আমাদের প্যাসিভ সেন্টেন্স, পরেরটা হবে অ্যাক্টিভ। I will also help her। help her এটারে যদি কেউ জিরো কন্ডিশনালে নেয় সেটাও হবে আই অলসো হেল্প হার। আচ্ছা সুতরাং আমরা পরে আনসারটা লিখতে পারি or or if I am helped by her, um, I also also help her help her। আব্দুল কাদের আসো ক্লাসে? জি স্যার। Okay, thanks, goodbye. Now this time Abdul Qadir will answer the question. Read at first. I will give her some important books if she come before middle prayer. Okay, আমাদের মেইন ক্লাস কন্টেন্টস আছে I will give her some important books। বলো কিসে আছে? স্যার এটা আছে ফিউচার ইনডিফিনিটে। তাহলে কোন কন্ডিশনাল গেল? zero কোন কন্ডিশনাল হলো এটা? মনে নাই? আব্দুল কাদের, জি স্যার। আমাদের এই বাক্যটা কোন কন্ডিশনালে যাবে? স্যার কে জন্য জয়েন করেছে? I will give her some important, if I will give her some important books if she If- come before midday prayer. he If she came. কেম কেন? কে অ্যাডমিট নিয়েছে? স্যার কেউ তো অ্যাডমিট নেয় নাই। মারিয়াম আক্তার।
Mariam Akhtar has admitted in the class. Acha, I will give her some important books. If আদিয়াতের কি হলো, কোথায় গেল? If she ফার্স্ট কন্ডিশনাল হওয়ার কারণে কি হবে? কামস হবে। If she comes before midday prayer. Midday prayer. মারিয়াম আক্তার, কথা বলা যাবে? মাইক ঠিক আছে? হ্যালো, ওকে। মাঝে মাঝে মাইকটাই ওপেন করে কথা বলা, সালাম কালাম দেওয়া উচিত। আব্দুল কাদের, জি স্যার। এটা কি আছে এখানে? Online classes are essential for all students in pandemic situation. So be careful about this. So you give a small space about online classes importance. তুমি 1 মিনিট বক্তব্য দাও, অনলাইন ক্লাস কেন ইম্পর্টেন্ট এই প্যান্ডামিকের ভিতরে। তারপরে আমাদের আরো কিছু কাজ আছে করব। স্যার, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তো স্যার আমরা লাইভ ক্লাস করতে পারছি না রিয়েলিটিতে, তো স্যার আমাদের ভার্চুয়াল ক্লাসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এই কারণে। আর আমাদের নিজেদেরকে সেফ রাখার জন্য এবং পরিবারকে সেফ রাখার জন্য আমাদের মানে লাইভ ক্লাসে যাওয়া উচিত নয়, অনলাইন ক্লাস করা উচিত। Okay, very important, but it would be better if you speak in English because this is English class. Thank you. Now we are going to the next slide. Next slide. Abdul Kader, answer the question. Read at first. If you see him, give him this note. If you see him, give him this note. কি হবে আনসারটা? If you see him, if you see him, কি এখানে শ্যাল, শুড, উইল, এখানে কি হবে? মাইট হবে, এগুলো যোগ হবে কি? Give him this note. let আমরা কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ করছি না, রাইট ফর্ম অফ ভার্ব। আদিয়াত বলো কি হবে আনসারটা? ইফ ইউ যোগ সি হিম, হবে না, গিভ হিম দিস নোট। কি হবে এখানে? if yes sir, যদি তুমি তাকে দেখো এই নোটটা দিবা। That you means, will give him. hey, listen to please. This is imperative sentence. In imperative sentence, no need to If you use any see him. subject and auxiliary verb. So শুধু আমাদের give বসবে। ব্র্যাকেট ভার্ব উঠা দিলে আনসার কারেক্ট। Give him this notebook. This note. Okay. This is enough for this answer. Yes, brother. Now we are in the example 7. কি লেখা আছে বলো? If he improved his IT skills, easily get a job. কোন কন্ডিশনাল হবে এটা? If he improved his IT skills, যদি তার ইনফরমেশন টেকনোলজিতে দক্ষতা বাড়ায়, he easily get a job, সে সহজে একটা চাকরি Could পাবে বা পেত। কোন ফর্মে যাবে জি। বলো? What kind of conditional it may be? আব্দুল কাদের বলো এটা the কি tense ধরনের is the কন্ডিশনাল past tense সেন্টেন্স? এবং মারিয়াম আক্তার বলতে পারো এটা কি ধরনের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স? জি স্যার। আরে ভাই, এই যে ইফ যুক্ত বাক্যটি আছে পাস্ট ইনডিফিনিট, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, সহজ তো। ইফ জি স্যার। হি ইমপ্রুভড, Second condition. Oh, improved his
IT skills. আইটি স্কিল মানে কি? আইটি কি? IT দক্ষতা অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি, ইনফরমেশন তথ্য টেকনোলজি, প্রযুক্তি। IT. তার মানে ডিজিটালাইজেশন, তার মানে অনলাইন ক্লাস রিলেটেড matters and affairs. If he improved his IT skills, Not only online class, he also the online activities. okay sure He could. would সেটা would নাকি he could? হুম, এটা কি এটা second এটা conditional. he would হবে না? ও He would তাহলে he would. get a জি স্যার। job. তার মানে হচ্ছে জব। অলরেডি যদি ও, সে ইমপ্রুভ করতো অতীতের কথা, তাহলে ভালো চাকরি পেত বা চাকরি পেত। If he improved his IT skills, he would জি get স্যার। a job. এখানে উডের জায়গায় তুমি মাইট দিতে পারো, সমস্যা নেই। ইজিলি শব্দটা বোধহয় নেই। মানে উড মিনস দ্য গিভিং দ্য পারফেক্ট পসিবিলিটি, এটা বোঝায় যদি জি। করতো, তার মানে সে ভালো চাকরিও পেত। যেহেতু কন্ডিশনাল জি। করে নাই, তাই পায় নাই। So now we are in the next slide. জি স্যার। আব্দুল কাদের বলো, if metal gets hot it expands. কি? যে কোনো ধাতব পদার্থ যদি গরম হয় কি হয়? এটা গরম হয় তাহলে প্রসারিত হয়। প্রসারিত হয়। থ্যাংক ইউ। সুতরাং আমরা কি করতে পারি বলো? কি ধরনের If কন্ডিশনালে metal আমরা কি gets রাইট hot, ফর্ম ভাবটা করতে পারি? it will expand it. হুম, আমাদের কিসে আছে? ইফ মেটাল গেটস জিরো হট, কন্ডিশনাল। আমরা এটাকে জিরো কন্ডিশনালেও করতে পারি। ইট জি, এটা এক্সপেন্স হবে যেহেতু যেই এটার এক্সপ্যান্ডস। সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। ওকে, আমরা এক্সপ্যান্ডের সাথে একটা এস জি লিখব। স্যার। সো আনসার ইজ কারেক্ট। ইফ মেটাল গেটস হট ইট এক্সপ্যান্ডস। আমরা এটাকে জিরো কন্ডিশন, Yes, অর্থাৎ yes, জিরো yes. কন্ডিশনালের শর্ত হচ্ছে কন্ডিশন বা শর্তযুক্ত বাক্য দুইটি একই ধরনের টেন্স থেকে আসবে। সো দিস ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল। ইফ আই ওয়াজ ইন চার্জ আই ডু থিংস ডিফারেন্টলি। যদি আমার দায়িত্ব জিনিসটা থাকতো, আমি এটা ভিন্ন ধরনের করে দেখাতাম। বলো এটা কি কন্ডিশনাল বলতে পারি আমরা? ফার্স্ট না সেকেন্ড না থার্ড না জিরো? বলো। আদিয়াত বলো। ইফ আই ওয়াজ ইন চার্জ, আমাদের এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা কোন টেন্সে আছে? টেল মি প্লিজ। If I was in charge, এই ওয়াজটা তো পাস্ট ইনডেফিনিট, সুতরাং আমরা লিখতে পারি কি? আনসার কথা না বললে কেমন হবে? I would do things differently. Okay? Differently. জি Yeah. স্যার। জি। If I was জি। in charge, I would do things differently. ডিফারেন্টলি। অথবা যদি কেউ লেখে if I was in charge, I did things differently, তুমি এটারে
জিরো কন্ডিশনাল নিতে পারো। এই জন্য আমি আরেকটা আনসার লিখে দেখাই তোমাদেরকে। পরে গিয়ে সাউন্ড জি, হচ্ছে স্যার। কার কম্পিউটার থেকে, আশপাশে বাচ্চারা চিল্লাচ্ছে, বি কেয়ারফুল। If I was in চার্জ church, I did things differently. I did differently. Okay. তার মানে আমরা প্রথমটা করলাম সেকেন্ড কন্ডিশনালে, আর পরে আসে করলাম জিরো কন্ডিশনালে। Zero এটাও conditional. পাস্ট টেন্স, এটাও পাস্ট টেন্স। আই ডিড থিংস ডিফারেন্টলি। আব্দুল কাদের, জি, ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আব্দুল কাদের, হ্যালো আব্দুল কাদের, জি স্যার। বুঝতে পেরেছো? আব্দুল কাদের। জি স্যার। এই যে বাচ্চাদের চিল্লানোর শব্দ কি আদিয়াতের নাকি কাদেরের? স্যার আমার তো মাইক্রোফোনই অফ করে রাখি যতক্ষণ Okay. সাউন্ড না যায়। তাহলে কি মরিয়ম আক্তারের বাসার থেকে সাউন্ড স্যার হচ্ছে? আমার কাছে আমাদের কোনো বাচ্চাই এখন সজাগ নেই। ওকে, It can be from your student Mariam, মেবি, আল্লাহু আলামু আলা জালিক। probably. আচ্ছা, আমাদের কাজ চালিয়ে যাই। Probably. ডু ইউ নো ইফ শি বি ম্যারিড? Allahu a'lam bimuradi. কি হবে বলো? ডু ইউ নো if she be married? সহজ, কিস দিতে পারি। শেষে কোশ্চেন মার্ক। এখানে দুইটা জিনিস শিখবো আমরা। আব্দুল কাদের, আব্দুল কাদের, হ্যালো আব্দুল কাদের। জি স্যার। হ্যাঁ, হোয়াই ডোন্ট ইউ রেসপন্স? এখানে লেখা আছে ডু ইউ নো ইফ শি ইজ ম্যারিড? তুমি কি জানো সে বিবাহিত কি না? আমাদের এখানে শি ইজ ম্যারিড, এটা হচ্ছে গা প্রেজেন্ট টেন্স আছে। ডু ইউ নো এটাও প্রেজেন্ট টেন্স আছে। সুতরাং দুটোই প্রেজেন্ট টেন্সে মানেই হলো এটা জিরো কন্ডিশনাল বলতে পারি। জি আর স্যার। একটা কথা, সেটা হচ্ছে ইফ শি ইজ ম্যারিড, এখানে ইন্টারোগেশন চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, কারণ ডু ইউ নো আমাদের হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, কিন্তু স্যার এটা তো একটা অপূর্ণাঙ্গ বাক্য না স্যার? হ্যাঁ, এটা একটা অপূর্ণাঙ্গ বাক্য না? কেন? স্যার এই যে ডু ইউ নো ইফ শি ইজ ম্যারিড, তুমি কি জানো যদি সে বিবাহিত হয়? মানে তোমাকে প্রশ্ন করছে ডু ইউ নো ইফ শি ইজ ম্যারিড, সে কি বিবাহিত? কেন? ডু ইউ নো মেইন ক্লজ, ইফ শি ইজ ম্যারিড সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, অসম্পূর্ণ হবে কেন? এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার হিয়ার। এখন বিষয় হচ্ছে ইফ শি ইজ ম্যারিড, আমাদের এই অংশটুকু আছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। যেহেতু বাক্যের শুরুতে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তাই বাক্যের শেষে গিয়ে কোশ্চেন মার্ক, এটা একটা জানবার বিষয়। বাক্যের প্রথম অংশ প্রশ্নবোধক ছিল, তাই শেষে গিয়ে প্রশ্নবোধকই দিতে হবে, ফুল স্টপ দেওয়ার সুযোগ নেই। ওকে, নাও উই আর ইন দ্য অ্যানাদার স্লাইড জাস্ট ফর শোয়িং ইউ। হোয়াট ইজ দিস? কি লেখা আছে? অনলাইন এক্সাম হল, সো প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ। Yes, this is my advice to all my students. এটা হচ্ছে অনলাইনে বিদেশে পরীক্ষা হয়, যারা ল্যাপটপ নিয়ে পরীক্ষা দেয়, এটা হচ্ছে অনলাইন এক্সাম। এই কন্ডিশন আমাদের বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং it is my advice for all students to prepare yourself for the next time, so attend in online classes. আমরা এখানে আর একটা কাজ করব। এক্সাম্পল 11, if you have practice on online class,
your online exam be easier কি হবে if you have practice বোঝাতে পারছি কি কি আছে মানেটা If you have practice online classes, you will your online exam will be easier. থ্যাংক ইউ উইল বি ইজিয়ার তোমার অ্যান্সার কারেক্ট এখন বিষয় হলো যে আমাদের এই প্রথম বাক্যটা কি কোন টেন্সে আছে Sir, present perfect. নো নেভার প্রেজেন্ট প্র্যাকটিসের সাথে এটি থাকতো না পাস্ট পার্সেল ফর্ম থাকতো না সুতরাং এখানে হ্যাভ টাইম ওল ভার প্র্যাকটিস হচ্ছে অবজেক্ট এটা নাউন নট ভার ইফ ইউ হ্যাভ প্র্যাকটিস যদি তোমার অভ্যাস থাকে অনলাইন ক্লাসের উপর ইউর অনলাইন এক্সাম উইল বি ইজিয়ার তাহলে অনলাইন এক্সাম হবে তোমার জন্য সহজতা সো হিয়ার প্র্যাকটিস ইজ এ নাউন অ্যান্ড হ্যাভ ইজ আ প্রিন্সিপাল ভার্ব. So it is present indefinite tense. If you have practice on online classes, your online exam এটা আমাদের কন্ডিশনাল ফার্স্ট হওয়ার কারণে এটা হবে ফার্স্ট কন্ডিশনাল ইফ ইউ হ্যাভ প্র্যাকটিস অন অনলাইন ক্লাসেস ইউর অনলাইন এক্সাম উইল বি ইজিয়ার Okay, our time is very limited, so we'll have to complete all the answers. Abdul Qadir, read please. If you had been clever, you participate in You online have classes. been clever. You participate in online classes. বলো এইবার এটা কি ধরনের কন্ডিশনালে আছে Okay. If you had been clever, Sir, if you had been clever, that's a third conditional. Had Assalamu been. alaikum. Past perfect tense. If you had been third clever, conditional. you If you had participate in been online clever, class. কি হবে এবার আনসারটা বলো Your জি এটা হবে you if you had been clever, would you have would হবে সাহায্যকারী ভার্ব মেইন ক্লজে participate in আর পার্টিসিপেটের 3 নাম্বার ফর্ম হবে জি in online class. would have participated জি in online classes. Okay, so my learners, you must practice it Ji. again and again. See you again in next lecture. Thanks to all my learners. Be good, be happy.